تصادم کے بعد مقامی لوگوں نے کیے مظاہرے، پتھراؤ کی آ رہی ہے خبریں۔ بیس دسمبر کے مجوزہ اجلاس کا ایجنڈا فراہم کیا جائے، نیشنل کانفرنس حد بندی کمیشن کو مکتوب، مشاورت کے بعد ہی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا لیا جائے گا فیصلہ، جسٹس حسنین مسعودی۔ کپوارہ میں بی جے پی کارکن کے ذاتی محافظ ہتھیار سمیت فرار، پولیس نے معاملہ کیا درج، تحقیقات کی شروع۔ السلام علیکم ناظرین، سفر کے 4 بجے ہیں، آپ گلستان سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رؤوف فاروقی۔ اسپیشل رپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے سری نگر کے مضافاتی علاقہ رنگریٹ کے حوالے سے۔ سیکیورٹی فورس اور ملٹنٹ کے بیچ میں مختصر جھڑپ ہوئی ہے، جس میں پولیس بیان کے مطابق 2 ملٹنٹ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ انکاؤنٹر کے بعد ہی، تصادم کے بعد ہی علاقے میں نوجوانوں اور پولیس کے بیچ میں پتھراؤ کی بھی خبریں آ رہی ہے، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ اس انکاؤنٹر، اس جھڑپ کو لے کر احتجاج بھی کیا۔ ناظرین، اب بات کریں گے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے۔ ڈیلیمیٹیشن کی بات کریں تو اجلاس طلب کیا گیا ہے 20 دسمبر کو دلی میں، اور یہاں پہ نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو نیشنل کانفرنس کے جو 3 ممبر پارلیمنٹ ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی اور محمد اکبر لون، ان کو بھی اس اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، کیونکہ اب میٹنگ میں فیصلہ لیا جائے گا ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہی اس کو پبلک ڈومین میں بھی رکھا جائے گا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن پروسیس ہے وہ اب اپنے آخری پڑاؤ میں آ چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے بعد ہی اب انتخابات کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو نیشنل کانفرنس اس اجلاس میں جائے گی یا نہیں جائے گی، اس پہ ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، کیونکہ کئی لیڈران کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی بات کرنے کی کہ اس حوالے سے کیا نیشنل کانفرنس نے فیصلہ لیا ہے۔ اگرچہ نیشنل کانفرنس کی ڈیمانڈ فی الحال یہ رہی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے کہ ایک جو ایجنڈا جو فراہم کیا گیا، نیشنل کانفرنس کو بھی وہ ایجنڈا فراہم کیا جائے گا کہ میٹنگ کا کیا کچھ ایجنڈا رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس نے حد بندی کمیشن کو خط بھی روانہ کیا اس حوالے سے کہ میٹنگ سے پہلے ایجنڈا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ بیٹھ کر فیصلہ لے گی کہ اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں وہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ادھر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اپنا جو رد عمل پیش کیا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیمیٹیشن کے اس اجلاس کے حوالے سے۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہانجورا نے بھی اس حوالے سے بات کی اور اپنا رد عمل پیش کیا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ صرف ایک آئی اوپنر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا 370 کی واپسی کے لیے پی ڈی پی پرعزم ہے، وہ جدوجہد کر رہی ہے اور جدوجہد کو جاری بھی رکھے گی، اور پی ایچ ڈی بھی اس حوالے سے جو منشور پی ایچ ڈی کا ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ جو بھی اکائیاں پی ایچ ڈی میں ہے وہ اپنے منشور پہ کام کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے جو پہلے ریاست کا درجہ، اس کے ساتھ ساتھ 370 کی واپسی، اور جو بھی پوزیشن تھی جموں کشمیر کی اس کی واپسی کے لیے جو پی ایچ ڈی اپنا جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی۔ غلام نبی لون ہانجورا کیا کرے، اس پہ ہم بات کریں گے، پھر اپنے سینئر ساتھی صنم اعجاز سے بھی اس معاملے پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، ان کو اس لیے وہاں دعوت ملی ہے کہ وہ پارلیمنٹ ممبر اس وقت ہیں نیشنل کانفرنس کے، ان کو اس لحاظ سے ملی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو انہوں نے مدعو نہیں کیا ہے، اور جہاں تک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا سوال ہے، ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے آئی واش ہے، اس میں لوگوں کی جو مرضی ہے وہ شامل نہیں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، اور ڈیلیمیٹیشن کیوں انہوں نے کی ہے، تو وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لہذا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس میں شامل نہیں ہوتی۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ پی ایچ ڈی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے اور اکٹھے ہو کر ہمیں پی ایچ ڈی کے تحت جدوجہد کرنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ فاروق صاحب کی لیڈرشپ میں پی ایچ ڈی ہے ہمیشہ جدوجہد کرتی رہے گی. لیکن باقی جو نیشنل کانفرنس لوگوں چلیے غلام نبی لون ہانجورا پی ڈی پی جنرل سیکرٹری بات کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے کیونکہ اب 20 دسمبر کو اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ کو وہاں پہ مدعو بھی کیا گیا ہے. آخری پڑاؤ میں اب آ چکا ہے ڈیلیمیٹیشن پروسیس. میرے سینئر ساتھی سنم اعجاز براہ راست میں سکتے ہیں. سنم، جس طرح اب اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے 20 دسمبر کو ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، لیڈران کو مدعو بھی کیا گیا ہے، نیشنل کانفرنس کے 3 پارلیمنٹ ممبرز کو مدعو بھی کیا گیا ہے. حالانکہ انہوں نے پہلے ایجنڈے کے حوالے سے وہاں پہ بات کی ہے کہ ان کو میٹیریل فراہم کیا جائے اور انہوں نے خط بھی لکھا ہے. مگر کیا آپ مانتے ہیں کہ اب جو ڈیلیمیٹیشن کی پہلے باتیں ہو رہی تھی، ایک سال تقریباً اس میں بھی چلا گیا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے جب تک ڈیلیمیٹیشن مکمل نہیں ہوگا، کیا آخری پڑاؤ میں اب آ چکا ہے ڈیلیمیٹیشن پروسیس؟ دیکھیے 2 چیزیں ہمیں پہلے صاف کرنی ہوگی. ایک چیز یہی کہ اس میں ممبران لیڈران کو نہیں بلکہ جو کمیشن ہے اس کے ممبران کو، ایک پارلیمنٹ ممبر جو ہوتا ہے وہ اس کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر سے ہو، جموں سے ہو. بی جے پی کے جموں سے جو پارلیمنٹ ممبران ہیں وہ اس کمیشن کے ممبران ہیں، جو بی جے پی پارلیمنٹ ممبران ہیں. کشمیر سے اسی طرح نیشنل کانفرنس کو 3 سیٹیں ملی ہیں تو ان کے جو 3 ایم پیز ہیں وہ ان کے ممبران، یعنی یہاں لیڈران کو نہیں بلکہ ایم پیز کو مدعو کیا گیا ہے. اب چونکہ ان کا نیشنل کانفرنس سے تعلق ہے تو اس لیے ہم اس نظر اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح ہم نے نیشنل کانفرنس کوارٹرز کو پاس میں دیکھا تھا، پاس میں انہوں نے جو میٹنگز ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی تھی اور اس کے بعد کچھ پریشر بھی ان پہ ماؤنٹ ہوا تھا. عوامی حلقے ان پہ یہ پریشر بتا رہے تھے کہ اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے آپ سے مشورہ لیا، کیونکہ یہ گراؤنڈ کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو ادلا بدلا بھی کرنا ہے، ان کی ڈیموگرافک چینج جسے کہا جاتا ہے، کانسٹیچوئنسی ڈیموگرافک چینج اس کو بدلنا ہے. ڈیلیمیٹیشن کمیشن وہ بھی کرا ہے، کچھ جگہوں پہ سیٹیں بڑھانی بھی ہیں اور جس طرح خبریں نکل کے آ رہی ہیں کہ ایس ٹیز کے لیے ریزرو کیا جا رہا ہے، ایس سیز کے لیے ریزرو کیا جا رہا ہے، مائیگرنٹس کے لیے ریزرو کی جا رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ ہے. تو اس میں ان کی رائے جو ایم پیز ہیں چاہے وہ جموں سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی رائے لینا ضروری ہے. اور اس وقت نیشنل کانفرنس اب چونکہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن ان کو جانا پڑے گا اور اس میں صاف ظاہر ہے انہیں جب تک جو الیکشن کمیشن جو ہے جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے جب ان سے جو ایجنڈا طلب کیا جائے گا میٹنگ کا اور اس کے بعد اس پہ بحث کریں گے اپنے لیول پہ. سنم، کیا انتخابات کی اب باتیں بھی ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ متوقع ہے کہ جلد سے جلد جموں کشمیر میں اب انتخاب ہوں گے؟ کیونکہ ایک بڑا فیصلہ جو آنا تھا وہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، جس میں سرکار بھی کہہ رہی تھی پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو اس کے بعد ہی انتخابات کیے جائیں گے. جیسے جو وزیر داخلہ انہوں نے بھی کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد ہی انتخابات جموں کشمیر میں کرائے جائیں گے. انتخابات کے ساتھ ساتھ جو پبلک رابطہ مہم ہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، چاہے نیشنل کانفرنس کی بات کریں، آج عمر عبداللہ ضلع کپوارہ میں ہے، محمد الطاف بخاری راجوری میں ہے، وہاں پہ پبلک رابطہ مہم جو انہوں نے اجلاس بلایا ہے. پی ڈی پی نے بھی کل اجلاس بلایا، حالانکہ اس کو ہونے نہیں دیا گیا. تو کیا یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز اب انتخابات کی تیاری میں لگی؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز انتخابات کی تیاری میں پہلے دن سے ہی رہتی ہیں، کیونکہ اس طرح کے جلسے کرنا، باہر نکلنا، لوگوں سے آؤٹ ریچ کرنا، یہ ان کی ایک کھیتی ہوتی ہے. جس طرح ایک کسان جو ہے وہ مارچ کے شروعات میں اپنا بیج بوتا ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ ستمبر اکتوبر میں وہ اس بیج کو کاٹے گا اور اس سے فصل تیار کرے گا. آؤٹ ریچ پروگرام کو ہم بالکل پولیٹیکل پارٹیز کا آؤٹ ریچ جو پروگرام ہے، چاہے عمر عبداللہ کر رہے ہوں، محبوبہ مفتی کر رہے ہوں، الطاف بخاری کر رہے ہوں، سجاد غنی لون کر رہے ہوں، یہ ان کا ایک پولیٹیکل آؤٹ ریچ کا پروگرام جو ہے سمپل سی ان کی کھیتی ہے. تو یہ اس کا الیکشن کے ساتھ واسطہ بھی ہوتا ہے اور ابھی اگر دیکھیں تو واسطہ بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن جو ہونے ہیں وہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد ہونے ہیں اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا ابھی اپنی رپورٹ کا ٹائم بھی ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو میعاد ہے کہیں اس کو بڑھاتی بھی نہیں ہے. اگر اس نے بڑھا لیا تو پھر ایک اور لمبا. اور پھر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی، ابھی کی جو سیاست جموں کشمیر کی ہے اس سیاست میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوئے. ابھی سرکار کو بہت سے معاملات دیکھتے ہیں، دلی سے لے کے کشمیر تک جو سرکار چل رہی ہے بہت سے مدعوں پہ کام کر رہی ہے. جب وہ کام جو مکمل ہوں گے اس کے بعد ہی یہاں انتخابات کا سوچا جا سکتا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن کمیشن بیٹھے گا تو فوراً رپورٹ کرے گا، بیٹھے گا، ہو سکتا ہے اس میٹنگ کے بعد وہ اگلی تاریخ بھی رکھے اور اگلی تاریخ کے بعد پھر یہ پبلک ڈومین میں جائے گا جہاں 6
महीने तक पब्लिक डोमेन में इसमें बहस होगी, पब्लिक अपनी राय देगी और 6 महीने के बाद पब्लिक डोमेन से उतरने के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट जो है वो फाइनल होकर आएगा। तो यूं कहें कम से कम 6 से 8 महीने का अभी टाइम है डिलिमिटेशन कमीशन के पास। अगरचे 31 मार्च ऑलरेडी फिक्स्ड डेट है, पिछले साल सरकार ने की है, लेकिन एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि सरकार के अपने हाथ में है इसका डेट एक्सटेंड करना। तो अभी तक हम ये कहें कि इंतखाबात को इसी के साथ मुनसर है, इसी के साथ जुड़े हैं, अभी वो नहीं है। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर जा रही है सिर्फ अपनी खेती की लगा रही हैं, अपने पौधों की जो नर्सिंग होती है, खाद लगाना, उसी तरह से डिलिमिटेशन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये आउटरीच प्रोग्राम करिए अपने आप को पब्लिक पे रखने के लिए। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी सनम एजाज आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो सकता है, मगर इंतखाबात अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। राबता मुहिम की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है अवामी राबता मुहिम चला रहे हैं। इधर राबता मुहिम की बात करें तो इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की जानिब से आज अवामी राबता मुहिम जो है वो आज साबका वजीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई है और जिला कुपवारा के टीआरसी के अहाते में ये पब्लिक रैली का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला के हमरा नासिर असलम वानी, मीर सैफुल्ला चौधरी, मोहम्मद रमजान के अलावा पार्टी से वाबस्ता जिले के लीडरान जो है वो मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने लोगों के साथ बात की और लोगों तक अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी पहुंचाया, लोगों का शुक्रिया भी अदा किया हालिया इंतखाबात के हवाले से, और इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इंतखाबात की बात नहीं हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान से मिलने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ इलाकों में, जब इंतखाबात की बात होगी तब इंतखाबात की बात करेंगे, मगर फिलहाल लोगों को मुश्किलात है और लोगों के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अभी डिस्पेंशन है, गवर्नर डिस्पेंशन है, जो इंतजामिया है वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। उमर अब्दुल्ला ने और क्या कहा मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया है, उनको अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा तब हम इलेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मेरे आने का मकसद, जो कि बाकी जगहों में भी जाने का मकसद रहा, वो यही है। एक तो अपने तमाम वर्करों का मैं शुक्रिया करना चाहता था जो हाल ही में पार्टी के इलेक्शन हुए उस सिलसिले में, और ये भी देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं, कहाँ पे खामियां हैं और कहाँ पे हमें उनको दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दामात उठाने होंगे। मौजूदा हालात को देख के हम सब परेशान हैं। जिस तरह मतलब एक बेबसी है और उसके साथ साथ एक नाराजगी भी है। जहां पे भी आप देखें, एक तो लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते, सिक्योरिटी का जो निजाम है वो तहस नहस है, उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का भी लोगों के साथ रास्ता जो है वो लगभग ना होने के बराबर है। लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे हैं और लोगों को तक कोई पहुंचता भी नहीं है। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला कुपवारा में थे, अवामी जलसे से खिताब किया, मीडिया से बात की। इधर बात करेंगे कुपवारा जिले के हवाले से ही, एक और खबर के हवाले से आपको रूबरू कराए। बीजेपी से वाबस्ता रुकन अब्दुल रशीद जरगर के जो जाती मुहाफिज थे वो अपने हथियार लेकर फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि साकिब अहमद तांत्रे और आरिफ अहमद दोनों ही जो बीजेपी के कारकुन है अब्दुल रशीद जरगर के मुहाफिज थे और कल रात देर गए से ही वो अपने जो उनके हथियार है वो लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले के हवाले से तहकीकात भी शुरू की है, मगर जो अब्दुल रशीद है उन्होंने इस मामले को लेकर मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की। क्या कह रहे हैं अब्दुल रशीद जरगर, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एसपी साहब ने कहा था पिछली बार कि सीसी कैमरा लगाएंगे हम, अगर यहाँ सीसी कैमरा आज होते तो बंदे का पता चल जाता कि आज सीसी कैमरा था यहाँ, वो कहाँ से भागा, वो खिड़की तोड़ के भागा है, क्या भागा है मुझे पता नहीं है। इसने 2 वेपन लिए हैं और PSO थे 4, एक SPO 3 यहाँ कांस्टेबल रहते मेरे साथ। यहाँ SPO था गारत पे, तो वो गया बोला मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, इशा नमाज के लिए, तो वहाँ से वापस नहीं लौट रहा है। अब उसका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर हवलदार साहब ने कहा
कि जरगर साहब आप खड़े हो जाओ। मैंने बोला क्या बात है? बोला कि शायद वेपन हमारा यहाँ पे मिस है, तो हम देखते हैं ये वेपन कहाँ। मैं जब आया तो वहाँ देखा, हमने ट्रंक को खोला, ट्रंक से 2 वेपन गायब थे। वो मेरे PSO का वेपन था, उसमें एक वेपन बड़ा है लंबा साइज, वो तो उसने नहीं उठाया। बोला यहाँ एक कमल, कोरिया कमल थी, उसे शायद कमल में लपेट के पता नहीं कहाँ से निकला। ये तो ड्यूटी इनका काम है, ये ड्यूटी दे रहे थे। इसमें 4 SPOs है, 2 कांस्टेबल है वहाँ पे, और ज़्यादा नहीं है। अब आपके कहने का मतलब ये है कि जो SPO था वो 2 हथियार लेके, एक SPO 2 हथियार लेके, फिर जब इन्होंने पुलिस ने कार्रवाई की उसके बाद सियासी जमातों की तरफ से अवामी राब्ता मुहिम की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी कोटरंगा राजौरी में अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के अलावा पार्टी से वाबस्ता बाकी सीनियर लीडरान ने भी शमूलियत की। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के हवाले से पार्टी का एजेंडा और पार्टी का असल मकसद क्या है वो लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने मजहब की सियासत का साथ न देते हुए कहा कि नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हम जो मुल्क तकसीम हो रहा था मजहब के बुनियादों पे, पाकिस्तान के नाज़रीन, सियासत के बाद अब जरा बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से भी, क्योंकि लोगों के मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात कई सालों से लोगों को है। चाहे हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से भी बात करें या रोजमर्रा मामलात के हवाले से भी बात करें, तो लोगों के मुश्किलात है और मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अशम सुंबल बांडीपोरा इलाके के हवाले से बात करें, 16 सालों से ज़ेर तामीर जो हाई स्कूल बिल्डिंग वहां पे है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। साल 2005 में इस स्कूली बिल्डिंग पे काम शुरू किया गया है मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तकरीबन 16 सालों के अंदर भी ये सरकारी बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है। पैसा भी इसके लिए वागुजार किया गया था, उसके बावजूद भी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई है। और जहां पे बच्चे अभी ज़ेरी तालीम है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के अवाम है, उन्होंने मुख्तलिफ वक्त पे ये जो मामला है वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया की नोट्स में भी लाया, रियासत की इंतजामिया की नोट्स में भी लाया। इससे पहले जो सरकारें चल रही थी, सरकारें कामकाज कर रही थी, उनकी नोट्स में भी लाया, क्योंकि 16 साल पहले की बात करें तो सरकारें जरूर थी यहाँ पे, जिन सरकारों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए फंड्स भी वागुजार किए थे, मगर लोगों की मुश्किलात की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। वहाँ के जो मुकामी DDC मेंबर है गुलाम नबी अमर, उन्होंने इस मामले को लेकर इंतजामिया के साथ बात की। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग पे जल्द से जल्द काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। ये डिमांड दोहराई है वहाँ के DDC मेंबर ने, क्योंकि वहाँ इस स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। ये बिल्डिंग है, ये 2005 में जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट फंड वो जो आया करता था, क्लाइमेटिक फंड, उसके तहत बनी है। 2005 में उसकी बुनियाद डाली गई है। अभी इनकम्प्लीट है, हालांकि तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं तब से, अभी इनकम्प्लीट है। उसकी खिड़कियां खराब है, उसके दरवाजे खराब हैं। वो छोड़ दीजिएगा, सबसे बड़ा मसला उसका छत, अभी इसका ट्रस इनकम्प्लीट है। तब से मतलब ये जो बिल्डिंग है बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। वो 72 लाख तकरीबन इसका तखमीना आया था उन दिनों पे। मगर मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं DC साहब की नोट्स में ये लाना चाहता हूँ, मैं LG साहब की नोट्स में यहाँ पे ये लाना। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए गए और कहा गया कि काफी वक्त के बाद यहाँ पे जो अवाम को नुमाइंदगी दी गई है, यानी पंच, सरपंच, DDC मेंबरान या अर्बन लोकल बॉडीज में इंतखाबात कराए गए थे। तब बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे कि जो भी अब तामीर व तरक्की होगी, जो भी लोगों के मामलात हैं, मुश्किलात हल होंगे, वो इन्हीं मेंबरान के जरिए होंगे। मगर पंच सरपंच की बात करें, DDC मेंबरान की बात करें, इंतखाबात के बाद अभी तक की बात करें तो कई इलाकों से उन्होंने एहतजाज भी किया, सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया कि जिस मकसद के लिए वो इंतखाबात में आए थे वो मकसद हासिल नहीं हुआ और जो वादे उनके साथ किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए। तापर पटन का इलाका, वहां की जो सरपंच वाड़ी है, उन्होंने आज एहतजाज किया। एहतजाज उन्होंने इस वजह से किया कि उनका कहना है कि जो सरकारी दफ्तरों में बैठे ऑफिसर हजरात हैं वो उनके मामलात, जो लोगों से जुड़े मामलात हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और जो उनके मुश्किलात है, मामलात है, जो उनके काम है, उनको वो हाथ नहीं लगाते हैं, उनको वो मुकम्मल नहीं करते हैं या उनको वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से कहा कि इस
मामले की ओर जल्द से जल्द तवज्जो दी जाए। अगर सरकार ने, गवर्नर इंतजामिया ने इस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी तो वो अपने ओहदों से इस्तीफा देंगे। ताबर पे पंचायत बॉडी यतन सलीम वनकस मौजूद, सरबरा वनकस सरपंच यतन मैडम, अम सरबराही मज प्रोग्राम दिवान चल कि अमि वसादत वात सान अफसरन तान कत अगर कह कर अफसर न पृछान टोटल कुन मज कहें न करान इन्फॉर्म यह कर वन कह पंचायत बॉडी नश तेल कम खतर पंचायत बनियाम कह रेजुलेशन वनान यह दियो सा तुम रेजुलेशन यह कर हुकम कर कहें टोटल तरह फिक्रे यम कम नफर ये करान प्रोजेक्ट कुछ खोलान अपरी अपरी गसान पे पता लगान ये कर हुकम कर अत खिलाफ हसा गि एक्शन गि मेहरबानी कर नमे चलने हंद वसादत आला हुकामन तान वातनान यह कत। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज नासिर हो।